کپتان کی کابینہ میں بڑی تبدیلی، ترجمان فردوس عاشق اعوان آؤٹ، سینیٹر شبلی فراز ان۔ وزیراعظم نے سینیٹر شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاع تعینات کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ ریٹائرڈ، وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ شبلی فراز اور عاصم باجوہ کا کمبینیشن اچھا ہے۔ سابق وزیر اطلاع فواد چودھری کی پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو، کہا شبلی فراز پرانے ورکر ہیں، فیصلے پر کارکنان بھی اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ فردوس عاشق اعوان پر لگائے گئے الزامات کا علم نہیں۔ ملک میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 14,000 کے قریب، 13,900 افراد میں وائرس کی تصدیق، جاں بحق افراد کی تعداد بھی 292 ہو گئی۔ اب تک 10,588 افراد اسپتالوں میں زیر علاج، 3,029 افراد صحت یاب۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کورونا سے متعلق جائزہ اجلاس، عمران خان کو ریلیف پیکیجز اور اسپتالوں کی صورتحال پر بریف کیا گیا۔ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان بولے، کورونا سے بچاؤ اور معاشی عمل کی روانی میں توازن رکھنا ہے، تمام طبقوں کو مد نظر رکھ کر حکمت عملی بنانی ہے، سماجی فاصلے کو یقینی بنانا ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا چھوٹے کاروباری افراد کے 3 ماہ کے بجلی کے بلز دینے کا اعلان۔ ای سی سی اجلاس کے بعد وفاقی وزیر حماد اظہر کی پریس بریفنگ، کہا بے روزگار افراد کے لیے 75 ارب مختص کر دیے، کم آمدنی والے دہاڑی دار اور ملازمت سے فارغ کیے گئے افراد رجسٹرڈ ہو سکیں گے، فی کس 12,000 روپے دیے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے 3 مختلف آرڈیننس کی منظوری دے دی، 260 یونٹس تک کے بجلی کے بلز معاف اور کرایوں میں کمی، نجی اسکولز کی اپریل اور مئی کی فیس میں 20% رعایت، ملازمت سے نکالنے اور 50,000 تک کی تنخواہ کٹوتی پر پابندی، ذخیرہ اندوزی اور زائد دام وصول کرنے پر 10 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رائز پنجاب کے فریم ورک کی منظوری دے دی۔ ترقیاتی منصوبوں، بزنس کے فروغ اور سرمایہ کاری بڑھانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کابینہ کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس، ٹیسٹنگ کی سہولت بڑھانے، ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف کارروائی پر اتفاق۔ کورونا کیسز میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، صوبے کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے وائرس کم پھیلا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی میڈیا سے گفتگو، ترجمان لیاقت شاہوانی بولے، عوام نے لاک ڈاؤن میں تعاون نہ کیا تو مزید سختی کرنا ہوگی، کرفیو بھی لگا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرونا سے اموات کی شرح 5% اور پشاور میں 9% سے اوپر۔ وزیر صحت نے وجہ بیرون ملک سے آنے والوں کو قرار دے دیا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں طبی سہولیات میں کمی لوگوں کی زندگیاں نگل رہی ہے۔ ملک میں عوام لاک ڈاؤن پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے بازاروں میں بلا کا رش۔ رمضان کی خریداری میں عوام نے تمام احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑا دی۔ سیکیورٹی فورسز کے ناکے بھی شہریوں کو نہ روک سکے۔ وفاقی حکومت نے 18ویں آئینی ترمیم کی غلط تشریح کی۔ بلاول بھٹو کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا 18ویں ترمیم صوبوں کو اختیار دیتی ہے لیکن وفاق کو راہ فرار نہیں۔ سندھ حکومت کے بہتر کام کو سیبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت 18ویں ترمیم ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو، کہا دیکھنا ہے کہ 18ویں ترمیم کی روح پر کتنا عمل ہوا، صوبوں کو مرکز کے ساتھ بیٹھ کر اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ بزدل بھارت باز نہ آیا، ایل او سی پر پھر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جند روڈ اور کھوئی رٹا سیکٹر میں فائرنگ، خاتون شہید اور 8 سالہ بچی زخمی، فوری طور پر طبی مرکز منتقل۔ کرونا سے صحت یاب برطانوی وزیر اعظم نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ویڈیو پیغام میں کہا، جانتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ہے اور چاہتا ہوں معیشت جلد سے جلد بحال ہو، لیکن لاک ڈاؤن ختم کر کے برطانوی عوام کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔
کورونا سے حفاظت کے لیے چین سے مزید سامان پاکستان پہنچ گیا. 115 وینٹیلیٹرز اور 15 ایکس رے مشینیں شامل. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی پریس بریفنگ. کہا مزید 700 وینٹیلیٹر جون تک پہنچ جائیں گے. جلد یومیہ 20,000 کورونا ٹیسٹ کریں گے. مشکل حالات میں عوام کی مشکلات مزید بڑھ گئیں. احساس پروگرام میں نام آیا لیکن رقم نہ ملی. مستحقین کے فنگر پرنٹس میچ نہ ہوئے. مختلف شہروں میں عوام کا شدید احتجاج. لاہور میں شہری بے ہوش ہو گیا. حکومتی اجازت کے باوجود کاروبار مکمل طور پر کھل نہ سکا. SOP سے مکمل آگاہی نہ ہونے پر بیشتر تاجر پریشان. حکومت پر برس پڑے. ٹمبر مارکیٹ میں آن لائن سودے کیے گئے. لو مدینے کی ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور ماہ سیاح میں آج نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت. ریما خان میزبان، اداکار نبیل بنے خصوصی مہمان. دین و دنیا سے متعلق معلومات پر مبنی گفتگو. والی اکھاڑ پچھاڑ کی. وزیراعظم عمران خان نے معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے. قائد ایوان سینیٹر شبلی فراز وزیر اطلاعات و نشریات مقرر، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو معاون خصوصی اطلاعات مقرر کر دیا ہے. کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. وزیراعظم عمران خان نے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اعوان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو معاون خصوصی اطلاعات مقرر کیا گیا ہے. عاصم سلیم باجوہ اس وقت چائنا پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین کے عہدے پر کام کر رہے ہیں. فردوس عاشق اعوان کو عہدے سے ہٹانے کے بعد سینیٹر شبلی فراز کو وزیر اطلاعات کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے. کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. دوسری جانب صدر مملکت عارف علوی شبلی فراز سے وفاقی وزیر کا حلف لیں گے. حلف برداری کی تقریب کل ایوان صدر میں منعقد ہوگی. وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام تقریب میں شرکت کریں گے. حلف اٹھانے کے بعد کابینہ ڈویژن باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق اعوان کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق فردوس عاشق اعوان پر حکومتی اشتہاری بجٹ سے 10% کمیشن لینے اور مالی ہیر پھیر کے الزامات تھے. فردوس عاشق اعوان نے خلاف ضابطہ 9 ملازم اور 2 سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے تھے، جبکہ 3 گاڑیاں بھی رکھی تھیں. اس کے علاوہ اسلام آباد سے باہر جانے کے لیے فردوس عاشق اعوان نے الگ گاڑی رکھی تھی. یہ کہانی دراصل ہے کیا، یہ جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے ریحان شیخ سے. ریحان شیخ، فردوس عاشق اعوان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، کیا باتیں اب سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے فردوس عاشق اعوان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور عاصم سلیم باجوہ کو ان کی جگہ نیا معاون خصوصی اطلاعات جو ہے تعینات کیا گیا. اندرونی کہانی کے مطابق سابق معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے جو ہے کرپشن کے کئی بازار جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے عہدے سے ہٹائے جانے کی. جو اندرونی کہانی کے مطابق فردوس عاشق اعوان پر حکومتی اشتہار کے بجٹ میں سے ہے 10% کمیشن لینے اور مالی ہیر پھیر کے الزامات ہیں. اس کے علاوہ فردوس عاشق اعوان نے 3 سرکاری گاڑیاں گھریلو استعمال کے لیے رکھی ہیں جس کی بطور معاون خصوصی انہیں اجازت نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ فردوس عاشق اعوان نے سرکاری خرچ پر غیر قانونی طور پر 11 ملازم اپنے گھر کے لیے رکھے تھے. مالی اور خاک روب بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے بجٹ سے اپنی ذاتی استعمال کے لیے انہوں نے رکھے تھے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ٹی وی میں اپنے اہل و عیال کو بھی بھرتیاں کروائی تھیں. کافی دنوں سے یہ خبریں گردش تھیں اور ایک رپورٹ تیار کی جا رہی تھی اور آج جیسے ہی وہ رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے انہیں ڈی نوٹیفائی کر کے عامر سلیم باجوہ کو نیا سیکرٹری اطلاعات تعینات کر دیا. فردوس عاشق اعوان کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا، اندرونی بات بتا رہے تھے ہمارے نمائندے ریحان شیخ. بہت شکریہ آپ کا.
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सिंध काबीना ने कोविड-19 एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत स्कूल फीस में 20% कमी, यूटिलिटी बिल्स और किराए में रियायत मिल सकेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। स्कूल फीस, यूटिलिटी बिल्स और किरायों में कमी की मंजूरी दी गई। 50,000 से कम किराएदारों को रियायत दी जाएगी, जबकि पानी, बिजली और गैस के बिल्स भी चार्ज नहीं किए जाएंगे। जो तालीमी इदारे हैं वो 80% अपनी फ़ी चार्ज कर पाएंगे, 20% वो फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। बिजली और गैस के बिलों के हवाले से हेस्को, सेप्को के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसों को चार्ज नहीं करेगी। 50,000 से कम किराए वालों के साथ रेंट नहीं लिया जाएगा फिलहाल, और जिनका रेंट 50,000 से ऊपर है उनको 50% का वेवर दिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महंगाई करने वालों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। जो शख्स अब होर्डिंग करेगा, प्राइसेस को बेजा एतबार से बढ़ाएगा, उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी दिया जा सकेगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सरकारी लेबर को नहीं निकाला जाएगा। 50,000 से कम वाले मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाह अदा की जाएगी, जबकि 50,000 से ज़ायद तनख्वाह की वसूली पर कटौती होगी। कोरोना इमरजेंसी के बाद सबको वाजिबात अदा करना होंगे। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत छोटे दुकानदारों और कारोबारों का बिजली का बिल्स देने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का 75 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत हुआ, जिसमें मुलाजमत पेशा और कारोबारी अफराद के लिए 2 पैकेज मंजूर हुए। छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज के तहत लॉकडाउन के बाद दोबारा कारोबार शुरू करने वाले ताजरों का 3 माह का बिल हुकूमत अदा करेगी। हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। और ये रकम सिर्फ 3 माह के लिए वैलिड नहीं होगी, क्योंकि लोग तो अब सोचेंगे कि इस वक्त तो हमारा कारोबार बंद है। ये रकम 6 माह तक वहां पे मौजूद रहेगी। हुकूमत ने बेरोजगार अफराद को भी रिलीफ दे दिया। बेरोजगारों को फीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। जो अपनी मुलाजमत खो बैठे हैं कोरोना की वायरस की वजह से, बंदिशों की वजह से, 75 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है। वजारत सनत और पैदावार और एहसास प्रोग्राम मिल के 12,000 रुपए 40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। एहसास प्रोग्राम और वजारत सनत और पैदावार पोर्टल लॉन्च करेगी, जिस पर बेरोजगार अफराद खुद को पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जबकि छोटा कारोबार इमदादी पैकेज से 35 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे, जिनमें छोटी दुकानें, दर्जी और छोटी सनतें शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कोरोना वबा से निमटने से मुताल्लिक़ कायम काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ। टेस्टिंग की सहूलत बढ़ाने, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोरोना वबा के पेश नज़र राइस पंजाब के फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी, जिसके तहत तरक्याती मनसूबों, बिजनेस के फ़रोग़ और सरमायाकारी बढ़ाने के नए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर कोरोना वबा से निमटने से मुताल्लिक़ कायम काबीना कमेटी का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें रमज़ान मुबारक के दौरान किए जाने वाले इक़दाम समेत मसाजिद के लिए जारी 20 निकाती अलामे पर अमल दरामद का भी जायजा लेते हुए कोरोना वबा के मरीजों के टेस्टिंग की सहूलत बढ़ाने के लिए मजीद इक़दाम करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने राइस पंजाब के फ्रेमवर्क की मंजूरी देते हुए कहा, पहला सूबा है जिसने कोरोना वबा के पेश नज़र राइस पंजाब का प्लान मुरतब किया है, जिसके तहत सूबे भर में तरक्याती मनसूबों, बिजनेस के फरोग और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए नए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अरकान कौमी असम्बली को खत लिख दिया। लिखे गए खत में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से वतन अजीज को गैर मामूली हालात का सामना है। हुकूमती इक़दाम की मॉनिटरिंग में आपका किरदार ख़ुसूसी अहमियत रखता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि लॉकडाउन या कर्फ्यू की सूरत में तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना होता है, ताहम एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सूबे में कोरोना का फैलाव बहुत खतरनाक हो सकता है। बलूचिस्तान का किसी सूबे के साथ मवाजना ना किया जाए, यहाँ प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है। बलूचिस्तान की आबादी कम होने की वजह से कोरोना कम फैला। हम तकरीबन 1 हफ्ते में एक ऐसी पोजीशन में बने कि हमें अगर स्पेसिफिक लॉकडाउन या आप कह सकते हैं कि बड़ा
कन्फाइन अंदाज में लॉकडाउन अगर कहीं करना पड़ेगा तो हमें पता होना चाहिए कि वो इलाके कौन से हैं। और सिर्फ लॉकडाउन इस सूरत में हम नहीं करेंगे कि हम जाके बस एक इलाके को बंद करके बैठ जाएं और उन लोगों को बोलें कि आप बाहर नहीं निकल सकते, वहाँ कोई जा नहीं सकता। हमें वहाँ की पूरी अरेंजमेंट भी करनी होगी। बलूचिस्तान की सेल्फ सफिशेंसी बहुत कम है। बलूचिस्तान की टोटल डिपेंडेंसी बाहर से चीज़ों की है। अल्लाह का एक बहुत बड़ा करम है कि ये नंबर्स हमारे पास बहुत कम है और उसकी शायद बहुत बड़ी वजह बलूचिस्तान का बड़ा होना और बलूचिस्तान का एक बहुत छोटा पॉपुलेशन होना है। अवाम ने लॉकडाउन में ताउन ना किया तो मज़ीद सख्ती करना पड़ेगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी की मीडिया ब्रीफिंग का सख्त इक़दामात का अगला इक़दाम कर्फ्यू भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सख्त ज़रूरत के तहत घर से निकलने वाले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एक्सटेंशन भी लॉकडाउन में हमने किया। बलूचिस्तान के जो अवाम है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अब ये रिलैक्सेशन जो आपको कुछ मिली हुई है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग के SOPs वायलेट करते हैं, अगर अवाम ताउन नहीं करते तो हम लॉकडाउन को सख्त करने पे मजीद मजबूर हो जाएंगे। जो पार्शियल लॉकडाउन है उसको अल्टीमेटली हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ले जाएंगे। कोई भी लॉकडाउन कर्फ्यू से एक कदम भी कमतर होगा, हम उसे कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कह सकते। कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब है कर्फ्यू। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। एयर डिफेंस कमांड एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा खान ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान भी इस दौरे में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हमरा थे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को कोरोना वायरस के मुल्क में मुमकिन फैलाव और उसको रोकने के लिए सिविल इंतजामिया को अब तक फराहम की जाने वाली मदद से आगाह किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने NCOC की काविशों और आदाद शुमार के इकट्ठा करने से लेकर उनकी बुनियाद पर किए जाने वाले बरवक्त फैसलों को सराहा। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। कोरोना की मकामी सतह पर मुंतकली भी 80% तक पहुंच गई है। कराची से खैबर तक समाजी दूरी का उसूल नजरअंदाज कर दिया गया। गली मोहल्लों और बाजारों में आवाम का रश उमड़ आया। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते केसेस मुकामी सतह पर मुंतकली 80% हो गई। आवाम समाजी फासला इख्तियार नहीं कर रहे। नतीजा कोरोना के केसेस में इजाफा हो गया। पंजाब में लॉकडाउन को 35 रोज गुजर गए, लेकिन आवाम की गैर संजीदगी वाजिया है। दुकानों पर लोगों का रश लगा है, ट्रैफिक भी मामूल से ज्यादा है।